So understand the first is experience, next is perception. Understanding the problem of a client, dealing with the client, other 50%. So you gain experience by interacting with your clients. You gain experience by perceiving the problems of the clients. நீங்க வெளியில போய் பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து கதை பேசிட்டே இருப்பாரு, நான் வந்துட்டே இருந்தேன் சார் அப்படின்னு. ஸோ யூஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் getting into the problem by receiving the information. So the information, whatever the information has been given to you, that information should be stored in your mind. So the perception, other perception, perceive the things. After understanding how, whatever the understanding, whatever the perception. Next is what you have to do is after discussing with the client, after this analyzing the documents, all these things, you come to a conclusion that he has got a case or not. So when that is there, the subject which you have to adopt that understand. The subject, whether it is civil or criminal or tax or service or labor or whatever the problem which you have perceived, that has to be adopted into law. So what laws is? So that aspect, that the area will be the experience that will get you the experience, that will get you the name, fame, money. So understanding a problem and adopting it to the law, which brings you the entire result in the court. So after the from the part of experience, perception is there, analyzation, getting into the results, and adopting into the law, whatever it is. Now, generally, advocates will have 3 working places. One is office, advocate's office. Another is court. You may ask, what is third thing? The third thing is section. So many advocates will say, I want to become a Palkiwala, I want to become so and so. But they will all forget. அவங்க எல்லாருக்கும் உண்மையே ஒன்று புரியாது. இவங்க எல்லாருமே பேஸ்ல இருந்து வந்தவங்க, அது செக்ஷன்ல இருந்து தான் வந்தாங்க. ஸோ இந்த இன்டர்ன்ஷிப்ன்றது வந்து இப்பெல்லாம் வார்த்தைகள் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இன்டர்ன்ஷிப், அது மாதிரி பீப்புள் ஏஜ், இதெல்லாம் அந்த காலத்துல அதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம நேரா போனோம், கத்துக்கிறோம். ஸோ a full-fledged clerk is equivalent to half advocate. So the third workplace-ல வந்து அது the third workplace எப்போ வரும்ன்றது சொல்றோம் போகும்போது. So the 3 workplaces-ல first is office-ல advocate office. advocate office-ன்றது இந்த மாதிரி ஒரு சேர் டேபிள் போட்டு இருக்கணும் இல்லை. இந்த காலத்துல இப்போ ஜூம் மீட்டிங்ல வருது, டிஸ்கஸ் ட்ரெயின், ஃபிளைட், எல்லாமே பண்றாங்க. So whatever, wherever you listen to the problems of the clients, it is called advocate office. And you perceive the things and you understand the problems of the clients. You put it in the law, vessel law, whatever it is. You put all the facts into that. Now 50% is over. Second is how you are going to connect it with the law and how you are going to put it in the form of writing or something. That is called pleading. So the first stage is perception, getting into the law. And the second stage is putting the facts into the paper. That is called pleading. So there are a set of rules in applying the principles of or doctrine of pleadings. That is a very vast subject. So the pleading is the literal meaning. You take it literal meaning. You have to plead. நீ வந்து plead பண்ணணும். என்ன ஐயா அன்புடையீர், அது மாதிரிலாம் சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான் pleading. The pleading எப்படி கொண்டு போகணும்? How you have to plead? இதுக்கு என்ன ஸ்டாண்டர்ட்?
ஏன் ப்ளீட் பண்ணணும், இப்படி எப்படி ப்ளீட் பண்ணணும், இதாங்க என் பிரச்சனை, நீங்களா பார்த்து ஒரு முடிவுக்கு வாங்கன்னு சொல்றது ஒரு ப்ளீடிங். ஐயா இப்படி இருக்கு என் பிரச்சனை, அவன் இப்படி பண்ணியிருக்கான் தப்பு, இந்த மாதிரி இருக்கு, நீங்களே இந்த கேஸ் விஷயமா இதுல ஏற்கனவே லீகல் பிரசிடென்ட் இருக்கு, இந்த மாதிரி எனக்கு கொடுங்க, இந்த டாக்டரின் அப்ளை பண்ணி எனக்கு கொடுங்கன்றது ஒரு ப்ளீடிங். ஸோ ப்ளீடிங், தெர் ஆர் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ளீடிங்ஸ். அது ஒரு பெரிய, அது எவ்வளவு பெரிய புஸ்தகம் ப்ளீடிங். அதனால அந்த ப்ளீடிங் விட்டுருவோம் இப்போ, இப்போதைக்கு அதுல போகாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பெர்செப்ஷன், அனலைசேஷன், adapting into the law, and then pleading. Pleading comes once you write it down. Once you type it all these things. Next is you have to file it in the court. The second workplace. Second workplace, the third workplace, and the third workplace வந்து second workplace இருக்குன்னா court இருக்கும். So அங்க போய் நீங்க file பண்ணிக்கணும். So there are certain principles, there are certain rules, regulations, and how you have to accept this, how you have to get accepted. That is called procedural formalities. Before that, another important factor is whoever comes to you, first foremost, ஒரு கிளைண்ட் வந்தவொன்னு என்ன செய்வான், சார் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு, எவ்வளவு செலவாகும், அவன் கேட்கிற கேள்வி வந்து பினான்ஸ் தான், எவ்வளவு செலவாகும். ஸோ அது செலவாகுறதுன்றது வந்து அகைன் யூ ஹேவ் டு கோ பேக் டு தி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இதுல இந்த கேஸ் இதுல போட்டா இவ்வளவு செலவாகும், இந்த கேஸ் இவ்வளவு இப்படி போட்டா இவ்வளவு செலவாகும், இதுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட் இருக்கு, இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டே போகலாம். ஸோ அந்த செலவுன்றது எங்க வருதுன்னா கோர்ட் ஃபீஸ் ஆக்ட். கோர்ட் ஃபீஸ் ஆக்ட்ல வந்து இந்தந்த சூட்ஸுக்கு இந்தந்த இதுல போடணும், இந்தந்த இதுல இருக்குன்னு இருக்கு சூட்ஸ். ஸோ யூ ஹேவ் டு கெட் அக்வைண்டன்ஸ் வித் தி தட் கோர்ட் ஃபீஸ் ஆக்ட் அண்ட் ஆல்சோ தி getting of the facts, placing all the facts, உனக்கு என்ன ரிலீஃப் கிடைக்கும்ன்றது சொல்றது, அந்த ரிலீஃபுக்கு பேஸ் பண்ணி என்னென்ன கோர்ட் ஃபீ ஆகும், எவ்வளவு எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகும். ஸோ கோர்ட் ஃபீ ஆஸ்பெக்ட் முடிச்சிட்ட பிறகு கோர்ட்ல ஃபைலிங், திஸ் இஸ் கோர்ட் ஃபைலிங். அதுதான் அடுத்த தேர்ட் ஒர்க் பிளேஸ் செக்ஷன்ல சார் இட் வில் நாட் பி மெயின்டைனபிள் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை டார்கெட் வரும். ஸோ யூ ஹேவ் டு you have already adopted the facts into law. So always facts are like Jadi. Law is Moody. Jadi கேத்த மூடியை மூடி கேத்தது ஜாடி. எல்லாரும் என்ன செய்வாங்க, 1995 சுப்ரீம் கோர்ட் அப்படின்னு என்ன சொல்லுது, உன் கேஸுக்கு அதுக்கு என்ன சம்பந்தம், கேஸ்னா என்ன, ஃபேக்ட்ஸ் அகைன். ஸோ facts you perceive, whatever you perceive the facts, it has to be put into the Jadi and there should be a Moody. So Jadi கேத்த மூடி போட்ட பிறகு you have to give it to the court. You have prepared a food. Now the preparation is over. You have prepared the food. You have given the food to court. So judge முன்னாடி போயிட்டு you have to, whatever you perceive, whatever the output of the perception by way of pleading, everything should be stated before the judge. There is an important, very important advocate's job comes in. What is that? Communicative language. This communicative language is A, court language, B, legal language. By this time, you would have noticed there is some kind of a proper tenor has to be used in courts. Proper words have to be used in court. We are now using it. So you learn that how to use those words, from where it has to be used, and from when it has to be used. These are all these things. Only by experience you will gain them. That is why court experience is there. Office experience is dealing with the clients, receiving facts, putting into the whatever the form of pleadings, and then court. This 50% is over. The next 50% is communicative language. How you communicate, how you represent, how you express the words, how you express the
real plight of clients. My client is having stomachache. My client is having fever. All these things are representation. Why? Whatever the result you want to get, whatever the result you want to give it to your client after noticing the problem is only to be helped by communicative learning. How to improve the communicative? A, whatever I said is court language. B is legal language. So first we'll go to court language. How to use words. How to use pleasing words. You have to please the judge. How you will use the words. There are certain words which will, may I please your lordship. Why you should please your lordship? But you say that uh, may I please with a smile and with some kind of a soft நல்ல voice, bass voice of a son. Please, Lord, may I please. Then you narrate the facts. When you narrate the facts, you should not talk about law. Facts should be facts. இமீடியட்டா நீ வந்து நரேட் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது இல்ல 52 டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ராஃபிட் அது சொல்லக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் நரேட் தி ஃபேக்ட்ஸ். என்ன நரேட் தி ஃபேக்ட்ஸ்னா என்ன உனக்கு பிரச்சனை, உன் பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னா ஜட்ஜி கேட்பாரு ஹவு யூ ஆர் சேயிங் ஹவு யுவர் ரிலீஃப் கேன் பி கிராண்டட். அப்போ லா கொண்டு வரும். ஸோ தென் ஃபர்ஸ்ட் கோர்ட் லாங்குவேஜ். இப்போ பி லீகல் லாங்குவேஜ். வாட் இஸ் there in the law books, what is there in the legal precedents, that has to be connected. Facts for the connect பண்ணி கோர்ட்ல வந்து ரெப்ரசன்ட் லீகல். ஸோ இதுக்கு என்ன வேணும்னா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும். கம்யூனிகேட்டிவ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும். உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வலின்னு டாக்டர் கேட்டோன்னா இந்த இடத்துல வலின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி சொல்றதுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும். என்ன வாட் இஸ் யுவர் ப்ராப்ளம், வாட் யூ வாண்ட், how you are entitled to get this relief. So what are the facts which you have got from the client, what you have put it in by way of pleadings, and how you are going to say that this is the relief which my client is expecting from this. மூணு இருந்ததுன்னா you will get an order subject to the pleasure and the pleasure of the judge. அது அப்புறம் ஆஃப் தி ரெக்கார்ட் சொல்லுவோம். ஸோ ஜட்ஜஸ் நீங்க வந்து ஜட்ஜுன்றவர் ஒருத்தர் பேரே ஜட்ஜ், யூஆர் இஸ் ஜட்ஜிங் யுவர் ப்ராப்ளம். தென் வென் அதர் சைட் கம்ஸ், இது இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட், அதர் சைட் கம்ஸ் யூ வில் ஹேவ் எ ஸ்டோரி. உன்ன மாதிரி உங்க கிளைண்ட் மாதிரியே அவர் ஸ்டோரி ஒன்று வச்சிருப்பாரு. அந்த ஸ்டோரியுடைய ப்ராப்ளம், இந்த ஸ்டோரியுடைய ப்ராப்ளம், எந்த ஸ்டோரி வந்து கரெக்டா இருக்கு, லீகலா எந்த ஸ்டோரி அடாப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஜட்ஜ்மெண்ட். ஸோ இதுக்கு ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்ட்லயும் ஒவ்வொரு விதத்துலயும் இதை பார்க்கணும். நான் இது எல்லாமே வந்து ஐ எம் நாட் கோயிங் டீப் இன்டு தி எவ்ரி சப்ஜெக்ட் பிகாஸ் இட் வில் டேக் நாளைக்கு கூட போயிட்டு. பட் ஆஸ் ஃபார் அஸ் திஸ் இஸ் கன்சர்ன், ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன கத்துக்கணும் ஆஸ் அ ஜூனியர் அட்வொகேட்ஸ். நான் என்ன கத்துக்கிட்டேன் அதை பேஸ் பண்ணி தான் சூரியநாராயண் சார் வந்து சொன்னாரு, நீங்க என்ன கத்துக்கிட்டீங்க அதை சொல்லுங்க போதும் அப்படின்னு. நான் என்ன கத்துக்கிட்டேன்னா நான் என்ன கத்துக்கிட்டேன்னா whatever I perceived from my clients, I should be able to communicate the same. The pain, suffering should be communicated to the judge in a proper bracketல legal way. லீகல்ன்றது திருப்பியும் law. So when you communicate that properly, it will be attracting the judge's judicial mind. Immediately ஒரு order. As a junior advocate, what we should learn from the seniors is that how they start the case. ஒரு சினிமா படத்தை ஃபர்ஸ்ட் சீன் சார் அப்படின்னு. ஸோ how you have to attract the audience, how you have to attract the judicial mind of the judge. ஒரு சீனியர் அட்வொகேட் வந்து யூஸ் டு சே வெரி பேத்தட்டிக் கேஸ் அப்படின்னு ஆரம்பிப்பார். எல்லாரும் அப்படியே வருவாங்க, திரும்பி அவர் பழைய கதையா சொல்லுவார். ஸோ சூரியநாராயண் knows that
ஸோ இட்ஸ் அ வெரி பேத்தட்டிக் கேஸ் அப்படின்னு இல்லை இன்னொரு அட்வொகேட் சொல்வார் ஃப்ராட் ஹஸ் பின் பிளேட் இன் த கோர்ட் அப்படின்னு. உடனே என்ன ஜட்ஜு உடனே வந்துடுவார் என்ன ஃப்ராடு. இட்ஸ் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் இன் வெரி வாட் ஐ கேன் கலோக்கியல் லாங்குவேஜ் ஜிமிக்ஸ்ன்னு அது மாதிரி இல்லை. நம்ம அதெல்லாம் கத்துக்குவோம். நம்ம கத்துக்கிறது என்னன்னா கேஸா சொல்லணும். மே ஐ ப்ளீஸ் யுவர் லார்ட்ஷிப், the plaintiff is so and so, petitioner is so and so, he is facing this problem, he is having problems. இந்த மாதிரி சொல்ல ஆரம்பிச்சோம். ஃபர்ஸ்ட் adhere to the standard arguments, standard submissions. Arguments சொல்றது தப்புன்றது என்னுடைய வியூ. Submissions சொல்றது தான் கரெக்ட். You have to submit facts and law to the court. When you adhere this kind of standard of submissions, next is the resultant. So unless and until you have that kind of discipline, you can't stand before the. So discipline in the sense how you have to understanding what discipline. Reading dictation பண்ணி நம்ம ப்ளீட் பண்றோம் இல்லையா, அது ரைட்டிங்ல இருக்கிறது, அது ஒரு டிசிப்ளைன். சப்மிட் ஃபைல் பண்றது ஒரு டிசிப்ளைன். அதை கோர்ட்டுக்கு நம்பராகி வந்த பிறகு அதை எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றதுன்றது அது ஒரு டிசிப்ளைன். ஸோ தி கம்யூனிகேட்டிவ் லாங்குவேஜ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் along with the legal parlances, along with the legal phrases. லீகல் phrases வச்சு தான் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணோம். நம்ம சும்மா சாதாரணமா பேசுற மாதிரி கலோக்கியலா பேச முடியாது கோர்ட்ல. ஒய்? பிகாஸ் எவ்ரிபடி ஸ்டார்டட் கலோக்கியலா பேச ஆரம்பிச்சோம்னா எல்லாரும் அவங்களுடைய வட்டார பாஷையில பேச ஆரம்பிச்சுவாங்க. ஸோ அதுக்காக வேண்டி இதுதான் இப்படிதான் பேசணும் அப்படின்றதுதான் கம்யூனிகேட்டிவ் லாங்குவேஜ். தட் யூ ஷுட் லேர்ன் as a junior advocate. First 5 years you should learn how you have to make representations in the court, even for arguments, even for adjournments, even for passover கூட நான் பார்க்கிறேன். what I am seeing in the court is so many junior advocates comes and then my senior is not available, maybe had tomorrow or day after tomorrow, 1 week கழிச்சுன்னு சொல்றாங்க. That should not be the thing. Should say that why your senior is not there. So you should give reason. It is not a prerogative of your senior to get an adjournment. It is a prerogative of the court to give it. So how to represent a case? How to express yourself? And the thing is, next is body language in the court. So body language means when you enter into the court, you should know how you should bow or you should say namaskar or what வணக்கம் சொல்லிட்டு உள்ள நுழையணும். ஏன் அதை பத்தி சொல்லணும்? Whenever you give respect to the court, not to the judge. ஜட்ஜுக்கு நீ ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கலன்றதுல அந்த சீட்டுக்கு ரெஸ்பெக்ட். அந்த சீட்டுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கும்போது then you will have your own, you are elevating yourself to a higher standard. So whenever something you respect, definitely that entity will respect you. That is reciprocation, law of reciprocation. That is nature's law. Whenever you give respect, the respect will, in turn, it will give it to you. Whenever you identify yourself with that entity, that entity will identify you. Likewise, it will go on. ஸோ நம்ம என்ன விதைக்கிறோமோ அதுதான் விளையும்ன்றதுக்கு இதுதான் அது. முதல்ல நம்ம நம்பகத்தன்மை, கோர்ட்டு மேல ஒரு நம்பகத்தன்மை, கோர்ட்டு மேல ஒரு மதிப்பு மரியாதை, கோர்ட்டு நமக்கு நல்லது பண்ணணும்னு நினைச்சுக்கிறோம். லீவ் அப்பார்ட் அந்த ஜட்ஜி அப்படின்னா அதெல்லாம் விட்டுருந்தோம். I am telling you a very very important information that never entertain any gossips about the judges or courts. Never entertain, never follow anything which is said out of court without any no, don't believe it. Always read, always trust upon your abilities, and you have to exhaust all your points. நீங்க என்ன பெர்சீவ் பண்ணி சொன்னேன் இல்லையா, பெர்செப்ஷன், அதுல என்ன ப்ளீடிங் போட்டிருக்கீங்க, அதர் சைடு என்ன போட்டிருக்கான், அதுக்கு கவுண்டர், அதை பாருங்க, அதை பேசுங்க கோர்ட்ல.
மற்ற விஷயங்கள்லாம் பேசாதீங்க. ஆஸ் எ ஜூனியர், as a growing advocates, upcoming advocates, what I suggest to you is don't believe these gossips, don't believe this unnecessary things, unwarranted things, which will only push you to the pit. You will be inside the pit. Don't believe those things. So this is sidelined the lectures. ஸோ இது தேவையில்லை நமக்கு. இருந்தாலும் என்ன பண்ணணுன்றதுக்கு முக்கியமா கோர்ட்ல பாடி லாங்குவேஜ், எதுக்காக இந்த பாடி லாங்குவேஜ் சொன்னா, போனவொன்னே வணக்கம் சொல்றது ஒரு பாடி லாங்குவேஜ். ஹேவிங் நீங்க வந்து ஒரு ஜட்ஜை பத்தி தப்பா நினைக்கிறீங்க, இல்ல அதர் சைடை பத்தி தப்பா நினைக்கிறீங்கன்னா உங்க ஃபேஸ் காட்டி கொடுத்துரும். அதை இப்ப நமக்கு பிடிக்காதவங்களை பார்த்தா நம்ம கண்ணு மாறும், நம்மளுடைய பேச்சு மாறும். அதனால ஜட்ஜை பார்த்துட்டு நம்ம பிடிக்காம அந்த ஜட்ஜி இப்படி தப்பு இப்படின்னு சொல்லிட்டே உள்ள போனோம்னா நம்மளுடைய கோர்ட்டுக்குள்ள போயிட்டு நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ண மாட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா ஜட்ஜை தான் அட்டாக் பண்ண பார்ப்போம். ஸோ தட் யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச். யூ ஹேவ் டு பெர்சீவ் திஸ் ஐடியா ஆஃப் யூ ஹேவ் டு என்டர் இன் டு த மைண்ட் இஸ் ஐ எம் கோயிங் டு ஆர்கியூ மை கேஸ். அந்த இடத்துல சோறு இருந்தாலும் சரிதான், மனுஷா இருந்தாலும். பட் the questions which has been asked by a judge should be answered in a proper way. So the body language இதெல்லாம் கூட தான். அந்த பாடி லாங்குவேஜுக்குள்ளதான் இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் வரும், டெனர் அண்ட் வாய்ஸ். டெனர் ஆஃப் தி ஆர்குமெண்ட் சப்மிஷன்ஸ். எப்படின்னா சத்தமா பேசுவாங்க சிலவங்க, அவங்களுக்கு அது ஒரு சிலருக்கு பிடிக்கும், ஒரு சிலருக்கு டோன்ட் ஷவுட் இன் மை கோர்ட் அப்படின்னு ஏன்னா அது எக்கோ ஆகும். ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி. ஸோ யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த டெனர் ஆஃப் தி லாங்குவேஜ் யூ யூஸ், பாடி லாங்குவேஜ், இது எல்லாமே பிளீசிங்கா இருந்ததுன்னா இல்லாத கேஸுக்கு கூட ஒரு ஆர்டர் வாங்க. அதாவது கேஸே இல்லைன்னாலும் ஆர்டர் வாங்க. இதெல்லாம் நல்ல கேஸா இருக்கும், வாயால கெட்டு போயிருப்பாங்க நிறைய பேர், சத்தம் போட்டு இதெல்லாம். இந்த மாதிரியும் நிறைய கேஸ் எல்லாம் இட் கேன் பி கம்பேர்டு ஆர் ஈக்குவேட்டட் டு ஒன் ஆஸ்பெக்ட். என்ன, நம்ம வந்து டாப்பிங்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, இந்த ஃபுட்டுக்கெல்லாம் டாப்பிங்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு சின்ன கேக்கு என்னென்னவோ இப்படியெல்லாம் சுத்தி டாப்பிங்ஸ் போட்டு அதை அழகா ப்ரெசென்ட் பண்ணும். எவ்வளவு அழகா இருக்கணும். அதே கேக்கு அதெல்லாம் இல்லாம கொடுத்து பாருங்க, அதுல ஏன் போட மாட்டாங்க. இவ்வளவுதான் விஷயம். சிம்பிளிஃபை ஃபேக்ட்ஸ்ன்றது கேக், லான்றது டாப்பிங்ஸ். அதை நீங்க ப்ரெசென்ட் பண்ற ஒரு தட்டு கொண்டு போறீங்களே, அதுதான் கம்யூனிகேட்டிவ். when you present before the judge who is the customer, if he accepts that, you will get the order. அவ்வளவுதான் விஷயம். இது நீங்க மனசுல வச்சுக்கணும். you have to put it in your brain. ஸோ எடுத்தவொன்னே உங்களுக்கு கோவம் வரும், அதர் சைடு தப்பா சொல்றான், உங்க கிளைண்ட பத்தி தப்பா சொல்றான், உங்களை பத்தி தப்பா சொல்றான், அதான் ஒரு கோவம் வரும். இதெல்லாம் நீ வந்து சாத்தா வேதம் ஓதக்கூடாதுன்னு உள்ள இங்க ஒரு மைண்ட் வாய்ஸ் கேக்குது. இருந்தாலும் என்னுடைய இது என்னன்னா, உடனே அதுக்கு கவுண்டர் கொடுக்கலாம், தப்பு கிடையாது. ஆனா we have to give it in. நான் லேர்னிங், டெய்லி I learn. Now I am learning that I should not use a harsh words again. அதர் சைடு நான் ஜட்ஜை என்னைக்குமே திட்ட மாட்டேன். ஏன்னா ஜட்ஜை திட்டா உடனே எனக்கு கண்டெம்ட்ல போகும். அதர் சைடை திட்டுவேன். அதர் சைடை திட்டும் போது சில சமயத்துல தப்பா போகக்கூடாதுன்றதுக்காக நம்ம இப்பெல்லாம் வந்து அதையே ரிஃப்ரைன் பண்ணிட்டு வரோம். So we should concentrate only on legal submissions, factual submissions in court rather than other submissions. So body language, tenor of voice or tenor of language, and then use certain kind of restraint in your actions. கை காட்டி பேசுறது, இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இப்ப வர ஜூனியர்ஸ்க்கு எல்லாம் பார்த்துருக்கேன். அன்னைக்கு ஒன்றும் இல்லை, இப்படி விரலை வச்சு நெக்ஸ்ட் வீக் அப்படின்றான். ஸோ ஜட்ஜ் இஸ் நாட் சப்போஸ் டு லுக் ஆல் திஸ் ட்ரிவியல் திங்ஸ். பட் இஃப் யூ டு நாட் யூஸ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ், your image will get enhanced in court. இன்னொன்னு, கோர்ட்ல நம்ம கேஸை சப்மிட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளை சப்மிட் பண்ணிக்கிறோம் கோர்ட்ல. போகும்போது டீசெண்டா போகணும், 2 பட்டனை திறந்து விட்டுக்கிட்டு, இது வந்து பேண்ட் இப்படி விட்டுட்டு கோர்ட்டு கவனையெல்லாம் மாதிரியா இல்லாம டீசெண்டா போகணும். ஒரு விதத்துல ஜட்ஜ் லுக்கபிளா இருக்கும், ப்ளீசிங்கா இருக்கும். அது உன்னுடைய சப்மிஷன்ஸ்க்கு
The voice modulation is very, very important in court submissions. So whatever you learn, whatever you submit, it should be in very good voice modulation. நம்ம வாய்ஸ் மாடுலேஷனுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும்னா, யாரையாவது பார்த்து இங்க வான்னு கூப்பிடுறது, இங்க வா அப்படின்னு கூப்பிடுறதுக்கு ரெண்டு வாய்ஸ் ரெண்டு விதத்துல பண்ணலாம். கோவமா கூப்பிட்டாரு என்னன்னு சொல்லுவாங்க, கூப்பிட்டுருப்பாங்க, வாய்ஸ் மாடுலேஷன். அதே மாதிரி போ அப்படின்வாங்க, போன்னு சொல்லும்போது கோவமா போன்னு சொல்லலாம், போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்றதுக்கு போன்னு சொல்லலாம். ஸோ வாய்ஸ் மாடுலேஷன் gives you a mileage in your submissions, making submissions. It should be my endeavor in whatever I learned from this is, when a judge is not accepting your views, when judge other side is accepting other side views, you have to wait for the turn, and you have to make the judge to at least hear your problems, your client's problem rather. How? This you have to make it that you have to hit the other side's submission. Other side submissions means first and foremost is how. If other side says it is not correct, and if you say it is correct, judges say it's not correct. So there is a triangle. How you have to make the judge to accept it is correct? So by looking into the documents, placing the reliance on the law, how you should be thorough with the subject. That is why I said, when you start again we will go to the first point, perception. The first perception, how you perceive, that is called original thinking, original perception, original submissions. In the originality, you should not lose at any point of time. நீங்க ஒரு கிளைண்ட பாக்குறீங்க, அந்த கிளைண்ட் வந்து அவர் வரும்போதே ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்லுவாரு. நீங்க அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு எப்படி சார் அது நடக்கும் அப்படின்னு நீங்க கேட்பீங்க, கண்டிப்பா கேட்பீங்க. அப்ப கேட்கும்போது அவன் ஒரு பதில் சொல்லுவாங்க, அந்த பதில் தான் ஒரிஜினல் பதில். அதுக்கப்புறமா போக போக அவங்க கொஞ்சம் ஷைன் பண்ணி அந்தந்த இடத்துல இது பண்ணி அதை கொடுப்பாங்க. அது ஒரிஜினாலிட்டி கிடையாது. ஸோ அதை நம்ம அதனாலதான் சொல்றேன், நம்ம வந்து அதை வந்து லாவோட அடாப்ட் பண்ணி அதை வந்து மற்ற கேசஸோட அடாப்ட் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணும்போது தான் யூ லூஸ் தி ஒரிஜினாலிட்டி. ஸோ தி ஒரிஜினல் பெர்செப்ஷன் தான் when you argue in the court, it will always have a valid acceptance. So once your acceptance is your submissions are accepted, the court will give you the verdict in your favor. So first and foremost, again, I go to the first stage, perception. அதாவது புரிந்து கொள்ளுதல். உங்களை நீங்க புரிஞ்சுக்கிறது, அது அப்புறம் கிளைண்ட்டை புரிஞ்சுக்கணும், கிளைண்ட்டுடைய ப்ராப்ளத்தை புரிஞ்சுக்கணும், கிளைண்ட்டுடைய ப்ராப்ளத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு கிளைண்ட்டுடைய சொன்னதை வந்து திருப்பியும் கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ப்ளீடிங், கம்யூனிகேஷன், அதர் சைடுடைய கவுண்டர், அந்த கவுண்டருக்கு உண்டான பதில், இவ்வளவுத்தையும் நீங்க ஒரு சேர கொடுக்கறது தான் சப்மிஷன்ஸ். So my experience with regard to learning and processing and then submitting to the court is like this only. What I have understood, what the time and experience made me to understand. You may lose a case, you may win a case, but the facts of the case only has made you to win. அதாவது உன்னுடைய it is not a feather in your hat. நீ வந்து நான் தான் ஜெயிச்சேன் இருக்கலாம், ஆனால் facts only has made you to win the case. So the facts, நீ அடாப்ட் பண்ணது லா வந்து ஓகே ரைட், நீ அந்த ஜாடிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு மூடியை பண்ண, வெரி குட். ஆனா அந்த ஜாடி தான் உனக்கு பேஸ், அந்த மாதிரி தான் ஃபேக்ட்ஸ் ஆர் தி பேஸ் ஆஃப். ஸோ பெர்சீவிங் தி ஃபேக்ட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தென் அடாப்டிங் த லா, மேக்கிங் தட் போத் law and facts into the pleading, and then submission. So submissions வந்து 50% இதெல்லாம் முடிஞ்சிடும். இல்லை 99% நான் சொன்னது அந்த சப்மிஷன்ஸ்ல வந்து 50% சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, 50% வந்து 49% போட்டுருந்தேன். 1% வந்து செக்ஷன்ல திருப்பியும் போகணும். என்னன்னா இன்ட்ரீம் ஆர்டர், நோட்டீஸ் இன்ட்ரீம் ஆர்டர், இன்ட்ரீம் ஸ்டேன்னு சொல்லியிருப்பார் ஜட்ஜு, ஆனா ஸ்டெனோகிராஃபர் கேட்டிருக்க மாட்டாங்க.
So you have to re-argue the entire case before the stenographer. Easy. ஆமா சொன்னார்ல அப்படின்ட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க, அவங்க கொடுப்பாங்க ஒரு ஆர்டர். அதுதான் வந்து மெயின். இதுலயே அது அந்த 1% இன்னொன்னு ஒரு 1% இருக்கு, கெட்டிங் தி ஆர்டர் காப்பி. ஏன்னா இதெல்லாம் முடிஞ்சிடும். ஆர்டர் காப்பி இப்போ புதுசா அந்த கம்ப்யூட்டர் அது இதெல்லாம் வந்த பிறகு அங்க போயிட்டு இது என்ன அர்ஜென்சின்னு சொல்லணும். சார் நீங்க கோர்ட்ல நீங்க இஷ்யூ டுடே வாங்கிருக்கலாமே சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இருந்தாலும் நீங்க அங்க போய் காப்பி செக்ஷன்ல போய் இன்னொரு வாட்டி ஆர்கியூ கட்டிடுவான் இன்னைக்கு, அதனால உடனே ஒரு ஆர்டர் காப்பி. ஸோ நவ் தி ஃபோர்த் ஒர்க், தேர்ட் ஒர்க் பிளேஸ்லயே இன்னொரு ஒர்க் பிளேஸ் வருது. இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்ட்லயும் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் தென் யூ வில் கெட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே ரைட், யூ காட் தட் ஆர்டர். What is the effect of this? How you are going to, you got a paper order from the court. This paper order has to be implemented in a manner known to law. What is that? Order 21 ல இருக்கு. Of course, writ petition இருந்தா அது கொண்டு போய் you have to communicate that to the other things. Criminal side இருந்தாலும் you have to communicate. இந்த கம்யூனிகேஷனுக்கு ப்ராசஸ் உண்டு. How we have to the notice to be served on the others. அதுதான் நீ வாங்கி வச்சுட்டு நீங்க, that is not the intention. That whatever you get the order or whatever the result which you have out of all these things, it should be communicated. Then only it can act. The order will act. The order will be implemented. That order has to be executed. The executed அப்படின்றது தான் இது எக்ஸிகியூஷன் பெட்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எக்ஸிகியூஷன் பண்ணாத, அதாவது இந்த ஆர்டர் ஒபே பண்ணலன்னா கண்டெம்ட்னு வரும். இதெல்லாம் வந்து திஸ் ஆர் ஆல் தி resultant products of your so-called ups and downs of your cases. இப்போ இதுல வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு. The communication to the persons, the communication to the other side, it should be in a format. ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கு. நீங்க போன உடனே இந்த அன்புடைய இதை ஒரு ஆர்டருக்காக இருக்குது, இதை நீங்க பண்ணணும் அப்படி எழுதல, அப்படி சொல்லக்கூடாது. ப்ளீஸ் டேக் நோட்டீஸ், ப்ளீஸ் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ப்ளீஸிங்கா சொல்றேன், ப்ளீஸ் டேக் நோட்டீஸ். எதுக்கு இதை சொல்றேன்னா, வாட் ஐ ஹவ் சீன், ஐ எம் ஜஸ்ட் டாக்கிங் நவ் வித் யூ இஸ், ஆஃப்டர் ஐ அண்டர்கான் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஃப்ரம் தி ஜூனியர்ஸ் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் மை ஆஃபீஸ் பீப்புள் ஆல்சோ. எழுதும்போது ப்ளீஸ் ஃபைண்ட் யூர் நம்ம எழுதுவோம், அவங்க அதெல்லாம் எழுதுறது யூ ஆர் இயர் பை ரெஸ்ட்ரைன்ட் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறது. அப்படி ஆரம்பிக்கும். அவன் ஒரு ஆஃபீஸரா இருக்கும், அவனுக்கு சொல்றோம் நம்ம, we are intimating him, see there is an order, please obey. அவனை போய் மிரட்டுறதுல வந்து நம்மளுடைய இது, the tenor of language which we use in court, in submission, the same tenor of language should be used in communications and correspondence with the other side also. அதர் சைடுக்கு வந்து ஒரு மரியாதை இல்லாம பேசுறது, அல்லது அதர் சைடுக்கு அனுப்புறதே வந்து நீ இல்லைன்னா உன்னை உள்ள இந்த மாதிரி எல்லாம், அந்த மாதிரி இல்லாம ஒரு 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 ப்ளீசிங் லாங்குவேஜ் சொல்லலாம். இந்த இடத்துலயும் கம்யூனிகேட்டிவ் லாங்குவேஜ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ யூ ஹாவ் டு கரஸ்பாண்டன்ஸ் வந்து இன் ஏ ப்ளீசிங் மேனரா இருக்கும் அதர் சைடுக்கு. எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்றோம்னா, unless and until you learn all these basic things, you can't be a successful lawyer அப்படின்னா இருக்கும். So you have to be a successful lawyer and a decent lawyer and a lawyer with a good performance. இது எல்லாமே வேணும்னா எல்லாருமே எல்லா கேஸையும் நம்ம ஜெயிச்சுக்க முடியாது. ஊர்ல இருக்க எல்லா கேஸும் நமக்கு வராது. எந்த கேஸ் உனக்கு வருதோ அந்த கேஸ்ல இதெல்லாம். So you should make yourself thorough with the procedures first. ப்ரொசீஜர்ல இந்த ப்ரொசீஜர் இது, அதனால தான் சொல்ல வந்தேன். வந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் வாட் தி கிளைண்ட்ஸ் வில் ஆஸ்க் இஸ் ஹவ் மச் ஐ ஹேவ் டு ஸ்பெண்ட் மணி. So that you should be very correct. You owe a duty to the client, you owe a duty to the court, you owe a duty to the other side. When you owe a duty to the client is whatever the facts which you rely upon, you should not reveal it to the other side. You owe a duty because it is a secrecy which client gives you. You owe a duty to the court
என்ன, வாட் எவர் தி திங், யூ ஷுட் நாட் மிஸ்லீட் தி கோர்ட், யூ ஷுட் நாட் மிஸ்ரெப்ரசன்ட் தி ஃபேக்ட்ஸ். அதுதான் வந்து யூ ஓ எ டியூட்டி டு தி, யூ ஓ எ டியூட்டி டு தி அதர் சைட். என்ன, வாட் எவர் தி பேப்பர்ஸ் விச் தேர் ஷுட் பி ஃபேர் பிளே. ஃபேர் பிளேன்னா எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலா இருக்கிறோம். நீ என்ன பேப்பர் நீ நிலைய பண்றியோ அது கொடுக்கணும். இதெல்லாம் தான் யூ ஓ எ டியூட்டி டு தி அதர் சைட். நீ வந்து சீக்கிரட்டா போய் கொடுக்கறது, சீக்கிரட்டா பாதிக்கு பாதி அப்படிதான் நடக்குது இப்போ. ஒரு பக்கத்தை எடுத்துட்டு தான் வந்து பின் பண்ணி கொடுக்குறோம். அந்த பக்கத்துல தான் எல்லா விஷயம் இருக்கும். நம்ம பார்க்கும்போது அந்த பக்கம் இருக்காது. ஐ எம் சாரின்னு அப்ப அந்த பக்கத்தை கொடுப்பாங்க. தே வில் டேக் யூ இன் தி, ஜஸ்ட் ஒரு மாதிரி ஜோல்ட் மாதிரி எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இமீடியட்டா ஒரு டாக்குமெண்ட் கொண்டு வந்து மாட்டாங்க. இதெல்லாம் அவங்க அவங்க தே திங்க் தட் இஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி, பட் இட்ஸ் நாட் அ. மோஸ்ட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் ரிப்பெட்டிஷன்ஸ்ல, கவர்மெண்ட் இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கடைசி நிமிஷத்துல ஒரு ஒரு பேப்பர் எடுத்துட்டு வரும். அதை ஜட்ஜு தோண்டி பார்ப்பாங்க. ஜட்ஜ் அதை பார்த்துட்டு எஸ் எஸ் தேர் இஸ் தேர் அப்படின்னு ஆர்டர் போட்டுருவோம். நமக்கு என்ன பேப்பர்னு கூட தெரியாது. நம்ம கிளைண்ட் பின்னாடி இருந்து என்ன பேப்பர் என்ன பேப்பர்னு கேட்பான். இந்த பேப்பர் கிடையாது. இந்த மாதிரி திஸ் இஸ் கோயிங் ஆன். வாட் இஸ் வி ஓ ஏ டியூட்டி டு அதர்ஸ். So in collectively, what we have to do, what we have to understand, what we have to undergo rather, is that these are all the things which we have to serve, and these are all the things which we have to reap. என்ன சர்விங் என்ன ரீப்பிங் தான் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மோஸ்ட்ல இருந்து எப்படி இந்த ப்ராக்டிஸ், ஹவு யூ ஹேவ் டு டெவலப், ஹவு யூ ஹேவ் டு கெட் வாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வில் ஹேவ் ஃப்ரம் தி other sides. Other side in the sense, whatever from you are sitting here, the other side is sitting at this. So you will learn certain things even from the other side. அதாவது அவங்க ஏதோ ஒரு டாக்குமெண்ட் வச்சிருப்பாங்க, அவங்க ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ டோன்ட் அண்டர் எஸ்டிமேட் தி ஆப்போனன்ட். ஆப்போனன்ட் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு யூ அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க. டோன்ட் திங்க் தட் இஸ் சுப்பீரியர் டு யூ, இஸ் ஈக்குவல் டு யூ அப்படி நினைச்சிட்டு நீங்க கேம் விளையாடணும். இட்ஸ் அ கேம். இந்த கேமுக்கு வந்து என்னன்னா there are rules. அவ்வளவுதான். So what we have to learn in courts is different, office is different, and of course our social responsibility is also there. இதுதான் எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா, once you adopt this, first 5 years குள்ள if you adopt this one, next லைஃப்ல வந்து ரிமைனிங் லைஃப் கரெக்டா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இந்த எல்கேஜி யூகேஜில வந்து ஸ்கூலுக்கு போனா உட்காரணும் அப்படின்னு அந்த வந்து படிக்கணும், இதெல்லாம் இருக்கு. ஸ்கூல் டைம் விட்டா பெல் அடிச்சணும் ஓடி போகணும், இதுக்கெல்லாம் அதே மாதிரி தான் இருக்கு. யூ ஹேவ் டு அடாப்ட் யுவர் செல்ஃப், யூ ஹேவ் டு லேர்ன், யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், கெயின் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஃபார் கெய்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ ஷுட் ஹேவ் ஓப்பன் மைண்ட். ஃபார் ஹேவிங் ஓப்பன் மைண்ட் யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ரெடி டு, யூ ஷுட் ஹேவ் இன்க்ளினேஷன் டு லேர்ன். நான் வந்து எனக்கு தெரியாத அவனை பத்தி எல்லாம் தெரியும் அந்த மாதிரி எல்லாம் பேச லட்சியமே கூடாது. ஒவ்வொரு ஒரு சின்ன ஒரு கேஸ்ல கூட பெரிய ஒரு தத்துவம் மாதிரி பெரிய கேஸ் வரும், சொல்ல முடியாது. நீங்க நினைக்கலாம் அது உண்மை கிடையாது, நான் அந்த கேஸ் கிளாரிஃபை பெருசா அந்த கேஸை கூட நீங்க எடுத்து சொல்லணும்னா யூ ஹேவ் டு லேர்ன் திங்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் லேர்ன் வாட் இஸ் வாட். அந்த புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் பர்செப்ஷன் ஆரம்பிச்சு. புரிஞ்சுக்காம எதையுமே புரிஞ்சுக்காம இருக்கணும், எதையுமே நான் பார்க்க மாட்டேன், எதையுமே நான் பெரிய அட்வொகேட் ஆகணும்னா அது ஃபூலிஷ். வாட் யூ ஷுட் லேர்ன் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் லேர்ன் ஃப்ரம் தி சீனியர்ஸ் ஹவு தே ரெப்ரசன்ட். அடிக்கடி சொல்லுவேன் நான் எல்லா ஜூனியர்ஸ், நீங்க கோர்ட்டுக்குள்ள இருக்கணும். கோர்ட்டுக்கு வெளியில இருந்ததுன்னா உலக விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம், கோர்ட்டுக்குள்ள இருந்ததுன்னா கோர்ட்டு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம். உங்களுக்கு உலக விஷயம் தெரியணும்னா கோர்ட்டுக்கு வெளியில இருக்கலாம், அதுக்கு எங்கேயாவது போயிடும். கோர்ட்டுக்குள்ள இருக்கும்போது எப்படி ஒரு கேஸ ஒருத்தர் ஆரம்பிக்கிறாருன்னு கேட்கணும். மே ப்ளீஸ் யுவர் லார்ட்ஷிப் அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆரம்பிப்பாங்க. அப்படின்னா என்ன, மே ப்ளீஸ் யுவர் லார்ட்ஷிப்னு சொல்றது என்ன? அவன் எதுக்காக அதை ஆரம்பிக்கிறான், எப்படி ஆரம்பிக்கிறான், அந்த கேஸ் என்ன அப்படின்னா அந்த கேஸை ஃபாலோ பண்ணாதான் தெரியும். நீங்க வெளியில உட்காந்துட்டு அப்படின்றதுலாம் கிடையாது. ஸோ யூ ஆஸ் எ ஜூனியர்ஸ் வாட் யூ ஹேவ் டு கோ தேர். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கோ இன்சைட் தி கோர்ட். அந்த ஒரு கேஸ ஏதோ ஒன்று சொல்றாங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஜட்ஜுடைய ரியாக்ஷன் என்ன இருக்கு, இது ரெண்டுமே தெரியாம கோர்ட்டுக்குள்ள ஃபேக்ஷன் சொல்ல தெரியாம ஜட்ஜுடைய ரியாக்ஷன் தெரியாம எந்த அட்வொகேட்டுமே ஷைன் ஆனதா கிடையாது. இன்னொரு விஷயம், மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டாட் மீ வாட் ஐ லேர்ன். கேள்வி ஞானம் தான். நீங்க சொல்றது நேற்று என்ரோல் பண்ண ஜூனியர் கூட ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டை சொல்லலாம், அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் உடனே நோட் பண்ணும். இந்த கேஸ்க்கு எதுக்காவது அது யூஸ் ஆகும்.
So don't ever neglect or say, nah, I know everything. சொல்லாதீங்க. Even a junior, the professional பொறுத்தவரைக்கும் knowledge is power. A person who has got, that is why I started by saying, a person who has got experience, war experience இருக்கும். But he may not have that kind of knowledge which a junior who have entered into bar last year. So what we have to learn is knowledge is power. We should always respect the other man's knowledge here. அது அலட்சியம் என்னைக்கு காட்டினீங்களா அன்னைக்கு நம்ம we will be thrown out of this profession. We should be very, we should always ready to accept the outgoing outcomings, whatever it is, and we have to accept the result also. நம்ம செஞ்சது என்ன தப்புன்னு தெரிஞ்சாதானே அடுத்த வாட்டி தப்பு செய்யாம. This is what we have to learn. What we have to learn in the profession is again and again I'm saying that see things. Yeah, I have a good year. நான் கேள்வி ஞானத்துல தான் நான் இத்தனை நாள் 37 வருஷம் ஓடிட்டேன். ரொம்ப எல்லாம் படிச்சது கிடையாது. எனக்கு அந்த அளவுக்கு படிக்கிற அளவுக்கு ஞானம் இருக்காது. பட் படிச்சதை வந்து யாரோ ஒருத்தர் சொல்லும் போது கேட்டுக்கலாம். அதை போய் நான் ரெஃபர் பண்ணுவேன் அட்லீஸ்ட். ஸோ யூ டோன்ட் ரெஃபர். ஃபுல் ப்ரொஃபஷனுமே கேள்வி ஞானத்துல தான் போகுது. Nobody will be a genius by birth. Nobody is by genius by birth. No prodigy. அது வேற விஷயம். You have to get, you have to learn only by listening, only by reading. Reading is the good habit. Please read. And listening is very good habit. Other than read, more than reading, you also listen to persons. So read, listen, again read. இந்த மாதிரி இருக்கணும் ப்ரொஃபஷனில். You will get good results. Thank you. We'll again meet.